your channel alias RZ. In this video we're gonna teach Fورکرنرز level 3. So open your books, turn to page 76, unit A to lesson B. Let's go. I'd rather not say یعنی ترجیح میدم که نگم. I'd rather not say. I'd rather is the synonym of the I prefer. بچه ها این مترادف یا همون هم معنی prefer هستش، یعنی ترجیح دادن. I'd rather not say ترجیح میدم که نگم. خب قبل از اینکه lesson B رو شروع کنیم به کار کردن برگردیم به صفحه قبل. Turn back to the previous page. Turn to page 75. تمرینات مربوط به گرامر رو با هم حلشون میکنیم. جلسه قبل توضیحش دادیم، مثالهاش رو هم کار کردیم. این جلسه توی این ویدیو با هم تمریناتش رو بررسی میکنیم. Part A. Complete the opinions with quantifiers. Then compare with a partner. خب گفته که کامل کنین این جای خالی رو، جملات رو کاملشون کنین. بعد با همون کوانتیفایرها که خوندیم با هم more بود، enough بود، too many و too much بود و fewer و less بود. با اینا قرار کاملشون کنیم جای خالی و جملات رو. Then compare with a partner. بعد مقایسه کنیم با پارتنرتون جواباتون رو. Number 1. I think it's good that جای خالی people are buying hybrid cars. They reduce global warming. خب چی میشه به نظرتون؟ I think it's good that more people are buying hybrid cars. They reduce global warming. Number 2. In my opinion, there's a جای خالی e-waste in our landfills. We need better and safer ways to reduce electronics. In my opinion, there's too much e-waste in our landfills. We need better and safer ways to reduce electronics. To recycle electronics. Recycle همون بازیافت کردن میشد بچه اگه یادتون باشه. Number 3, let's continue. The next one, farmers should grow جای خالی organic food. More organic food. I prefer food without chemicals. من غذاهای بدون حالا اون مواد شیمیایی رو ترجیح میدم. Yes, me too. So do I. منم همینطور. Number 4. Unfortunately, بدبختانه not too many people use solar power. خیلی مردم زیادی از انرژی خورشیدی استفاده نمی کنن. Is it because it's expensive؟ خاطر اینه که گرونه. Number 5. I feel people should use less nuclear energy. Isn't it dangerous؟ پس میشه less جای خالی. Nuclear energy. Isn't it dangerous? Number 6. Let's continue. Next one. Some people say they don't have enough time to recycle. That's crazy. Enough time. Number 7. The last but one. یکی مونده به آخر. شماره 7. Maybe it's just me, but I think shoppers should take جای خالی plastic and paper bags from the supermarket. Less. Shoppers should take fewer. اینجا استفاده کنین بهتر هستش چون که paper bags هم آورده در ادامه که اس جمع گرفته و قابل شمارشه، بنابراین fewer میذاریم. Should take fewer plastic and paper bags from the supermarket. I always bring my own bags. And number 8, the last one, آخری شماره 8. جای خالی people throw plastic bottles in garbage cans. جای خالی people throw plastic bottles in garbage cans. They should use recycling bins. اونا باید از اون سطح‌های زباله قابل بازیافت استفاده کنن که بطری‌های پلاستیکیشون رو همطور توی سطح زباله معمولی پرت نکنن. Too many people.
Too many people throw plastic bottles in garbage cans. Okay? خب Part B per work. Do you agree with the opinions in part A? ببینید شما با این نظرات پارت A موافق هستین یا خیر. Why or why not؟ چرا موافقین یا چرا مخالفین یا موافق نیستین؟ Tell your partner. خب نظراتتون رو بگین بچه ها. اگر سوالی مشکلی چیزی داشتین میتونین توی بخش کامنت ها یا نظرات هم با ما به اشتراک بذارین یا بپرسین. حتما تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم. Let's go to the next page. Turn to page 76. Listen B. I'd rather not say. Exercise 1. Interactions. Answering and avoiding answering. خب جواب دادن و پرهیز یا دوری کردن از پاسخگویی یا جواب دادن. Answering and avoiding or preventing answering. Part A. Imagine these people are asking you questions. میگه تصور کنین که این افراد دارن از شما مثلا سوالات رو میپرسن. Are there any questions they might ask that you think are too personal and that you would not answer؟ میگه آیا هیچ سوالاتی هست که اونا مثلا بخوان از شما بپرسن، ممکن باشه بخوان از شما بپرسن و شما فکر کنین که زیادی مثلا شخصی هستش اون سوالات و ترجیح بدین که جواب ندین. سوالی هست a doctor مثلا یک دکتر، a friend یک دوست، a neighbor یک همسایه، parent حالا والدینتون، a stranger یک غریبه، or a teacher یا تیچر یا معلمتون. مثلا سوالاتی هست که مثلا بخواد ازتون بپرسه و شما فکر کنین که تشخیص بدین سوالات زیادی شخصیه و ترجیح بدین که جواب ندین. Part B. Listen to the conversation. What question doesn't Jim answer? ببینین که مکالمه رو کار میکنیم با هم. ببینین که چه سوالی هست که جیم جواب نمیده یا پاسخ نمیده. Then practice the conversation. بعد مکالمه رو تمرینش کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم مکالمه رو picture description رو فراموش نکنیم. Do the picture description. حتما انجامش بدین بچه‌ها. Describe the picture. تصویر رو توصیف کنین یا توصیف تصویر رو انجام بدین. And say what do you see or what can you see in the picture of the conversation. Okay, let's start. So Jim, how's the new car? How is the new car? How's the new car? ماشین جدیدت چطوره؟ Hey Carl, it's great. عالیه. I'm really happy with it. من واقعا ازش راضیم. خوشحالم بابتش. It's a hybrid car, isn't it? از این ماشین های مثلا دوگانه سوز اینطور نیست. Yeah, it causes a less pollution. میگه بله همینطوره، باعث آلودگی کمتری میشه. حالا مثلا برقی هست یا از انرژی خورشیدی استفاده میکنه و به این شکل مثلا بهشون میگن هایبرید بچه ها. It causes less pollution. باعث آلودگی کمتری میشه. I'm trying to do my part to help the environment. You know, میدونی من دارم سعی میکنم یا تلاش میکنم که نقشمو برای کمک به محیط زیست ایفا کنم، نقش خودم رو انجام بدم. That's great. عالیه. How long have you had it? چه مدته که داریش ماشینو؟ I've only had it for a week. فقط یه هفته است که گرفتمش. Really? واقعا? How many kilometers have you driven? چند کیلومتر باهاش رانندگی کردی؟ I'd say about 150. میگه که من میگم حدود یا هول و هوش 150 کیلومتر مثلا باش روندم یا رانندگی کردم. So how does it run? خب پس چطور میره مثلا؟ Oh, it runs very well. میگه خیلی خوب میره. I'll give you a ride later if you want. میگه اگه خواستی بعداً میرسونمت، یه بار باش میبرمت، یه دوری بهت میزنم. Okay, thanks. Okay, ممنونم. How much did it cost exactly? دقیقاً چقدر هزینه شده؟ چقدر قیمتش؟ How much did it cost exactly? دقیقاً.
Actually در واقع I'd rather not say ترجیح میدم نگم. But I know I made a good purchase. اما میدونم که خرید خیلی خوبی کردم، یعنی خوب گرفتمش، خرید خوبی داشتم یا معامله خوبی داشتم. But I know I'd made a good purchase. خب Let's continue. ادامه میدیم بچه ها. Part C. Read the expressions below. عبارات یا اصطلاحات زیر رو بخونین. Complete each box with a similar expression from the conversation. خب بعد جایهای خالی رو با استفاده از عبارات یا اصطلاحات مشابهشون توی مکالمه پر میکنیم و کاملشون میکنیم. Let's continue. Complete each box with a similar expression from the conversation. Then listen and check your answers. بعد گوش میدین جوابا رو چک میکنیم. Giving an approximate answer. خب approximate بچه به معنی تقریبی هستش. میگه میخواین یه جواب تقریبی به سوال طرف مقابل بدین. Giving an approximate answer. خب میتونیم بگیم مثلا I'd say maybe، من میگم شاید، or probably یا احتمالاً، مثلا اینطوری هستش. پس میتونیم از اینا استفاده کنیم. دیگه چی هستش؟ I'd say about. توی مکالمه میبینین I'd say about یعنی حدوداً مثلا اینطور. Avoiding answering. حالا میخواین چی کار کنین؟ دوری کنین از جواب دادن یا جواب ندین، دوست ندارین جواب اون سوال رو بدین. میتونین از اینا استفاده کنین. Repeat after me. I'd prefer not to say. I'd prefer not to say. دیگه چی جای خالی رو میتونیم با تیتر درسمون هم هست این بالا. I'd rather not say. I'd rather not say. I'd prefer not to say. میتونیم از اینا استفاده کنیم. پس جای خالی رو با اون تیتر بالا صفحه کامل میکنیم و مورد بعد که دیگه میتونیم بگیم I'd rather not answer that. I'd rather not answer that. Repeat again. Very good, excellent, great, perfect. Okay, thank you. Thanks a lot. Let's continue. Part D. Match the questions and the responses. سوالات رو و جواب‌ها یا پاسخ‌ها رو با هم match کنین. Then practice with a partner. بعد با پارتنرتون مقایسه کنین. Number 1. I'm sorry. Number 1. How often do you drive? How often do you drive? خب میگه که اغلب مثلا چند وقت یه بار یا چند بار در هفته مثلا رانندگی میکنین. B با B مچش میکنیم. Probably 5 or 6 times a week. میگه احتمالاً 5 یا 6 بار در هفته رانندگی میکنم. Number 2. How much do you drive every day? هر روز چه مدت زمان رانندگی میکنین؟ D. I'd say about 30 minutes. مثلا حدود 30 دقیقه. Number 3. How many people have you given rides to? چند نفر رو مثلا میرسونی وقتی که رانندگی میکنی؟ مثلا I'd say about 10. با A مچش میکنین یعنی حدود مثلا 10 نفر حدوداً. And number 4, the last one. How much did you sell your old car for? یعنی ماشین قدیمی تو یا اون ماشین قبلی تو مثلا چقدر فروختی؟ C. I'd rather not answer that. ترجیح میدم که نگم. I'd rather not answer that. ترجیح میدم نگم. Let's go to the next page. Turn to page 77. صفحه 77. Exercise 2 که بچه listening هستش. Consumer research. طبق روال گذشته و همیشگی لیسنینگ رو توی خونه اون ترک های صوتی یا فایل های صوتی رو گوش میدین. I'm sorry. گوشش میدین و به عنوان هومورک یا تکالیفتون انجامش میدین. Let's continue. Exercise 3. Speaking. تمرین شماره 3. Speaking آخرین تمرینی هستش که توی این جلسه یا این ویدیو تا آخر صفحه 77 با هم کارش میکنیم. تیترش رو میخونم براتون. گفته Do you waste water? شما آب هدر میدین؟ Do you waste water? آب هدر میدین؟ Part A. Read the survey. نظرسنجی رو بخونین. Are there any questions you would avoid answering? ببینین که سوالی هست توی این نظرسنجی که مثلا شما نخواین
جوابش رو بدین یا ترجیح بدین که جواب ندین. Or is there any information you wouldn't share؟ یا اطلاعاتی هست که ترجیح بدین مثلا شیر نکنین یا مایل باشین که به اشتراک نذارین اون اطلاعات رو، مثلا شخصی باشه یا به هر ترتیب یا به هر صورت. water use survey، نظرسنجی استفاده از آب. name، اسمتون رو می نویسین. address، آدرستون رو می نویسین. age، سنتون رو میگین. phone number، شماره تلفنتون. ایمیل. education، تحصیلات. خب بریم سوالات رو بررسی کنیم، با هم دنبال کنیم ببینیم به چه صورت هستش. How many showers do you take in a week؟ چند بار در هفته دوش میگیرین؟ How many showers do you take in a week? For example, 4 times, 5 times, or حالا هر چند بار که هست می نویسین. How long do you spend in a shower؟ چه مدت زمان صرف دوش گرفتنتون میشه؟ چه مدت زمان میذارین؟ For example, 20 minutes, half an hour, or 30 minutes, a quarter. هر چقدر که هست، یه ربع، نیم ساعت، 20 دقیقه، 30 دقیقه می نویسین. Do you ever leave the water running when you brush your teeth؟ وقتی دارین دندوناتون رو مسواک میزنین مثلا میذارین همینجوری آب باز باشه بره یا میبندین آب رو. Do you wash dishes by hand or do you use a dishwasher؟ ظرفا رو با دست میشورین یا از ماشین ظرفشور استفاده میکنین. When you wash dishes، وقتی که دارین ظرف میشورین. Do you leave the water running؟ آبو باز میذارین همینطوری بره. When you wash clothes، وقتی که لباس میشورین. Is the washing machine always completely full؟ آیا ماشین لباسشویی همیشه کاملا پر هستش یا با یکی دو تا دونه لباس روشنش میکنین؟ Do you flush the toilet after every use؟ Do you flush the toilet after every use؟ بعد از هر بار استفاده از مثلا دستشویی یا توالت اون حالا سیفون رو میزنین. And part B, let's continue. Per work, interview your partner. مصاحبه کنین با پارتنرتون. Complete the survey with his or her answers. جواب بدین نظرسنجی رو یا پرسشنامه رو با پاسخاتون. Mark and cross out، ضرب در بزنین. If he or she avoids answering، اگر اون نفر مقابل یا حالا خودتون مثلا ترجیح دادین که جواب ندین یا دوری کردین از پاسخگویی، میتونین ضرب در بزنین جلوی اون سوال. مثلا طرف میگه I'd rather not say، I'd prefer not to say، ترجیح میدم نگم. Part C, per work, complete your answers. جوابا رو compare your answers، جوابها یا پاسخاتون رو مقایسه کنین. Who uses more water؟ ببینین کی آب بیشتری مصرف میکنه. How could you use less water؟ چطور میتونین آب کمتری مصرف کنین؟ حالا مثلا صرفه جویی کنین. پایین صفحه هم که نوشته I can give an approximate answer، یعنی من میتونم یک جواب حدودی بدم یا تقریبی بگم. و در ادامه گفته I can avoid answering، و میتونم دوری کنم از پاسخگویی یا جواب دادن. خب تا اینجا برای این جلسه یا این ویدیو کافی خواهد بود. تا پایان همین صفحه 77 و اول صفحه 78 لسن C بمونه. برای جلسه آینده توی ویدیوی بعد با هم بررسی میکنیم و دنبالش خواهیم کرد. پس لسن C رو توی جلسه آینده توی ویدیوی بعد با هم کار میکنیم. قبل از اینکه آموزش این ویدیو یا این جلسه رو هم تموم کنیم ازتون عذر میخوام بابت اینکه صدام اگر گرفته بابت آلرژی یا حساسیت هستش، ولی گفتم هر طور شده آموزش ها رو بذارم که عقب نیفته. Thanks a lot. Ocean of thanks. تا اینجای کار از آموزش ها نهایت استفاده رو برده باشین. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین حتما گزینه سابسکرایب و مشترک رو بزنید و به عضویت کانال در بیاین. همچنین میتونین گزینه بیل یا همون آیکون به شکل زنگوله رو هم فعال کنین تا با انتشار ویدیوهای جدید به شما نوتیفیکیشن بده و با دریافت هشدار مطالب آموزشی جدید رو از دست ندین. لایک و کامنت هم فراموش نشه که باعث انرژی و انگیزه است. Have a nice time and goodbye.